बेहद की परम महाशांति सभी विश्व परिवर्तक आत्माओं को विश्व कल्याणकारी अधिकारी आत्माएं जिनके पास पहचान का तीसरा नेत्र जिनको प्राप्त हो गया है, बाप की पहचान का जिनके पास तीसरा नेत्र जिन आत्माओं को प्राप्त हुआ है, ऐसी महान आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, ऐसी आत्माओं सेवाधारी विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। संगम युग है ही बाप और बच्चों का मिलन। अगर बाप और बच्चों का मिलन नहीं होता तो संगम युग कैसा? संगम युग का अर्थ ही ये है, बाप और बच्चों का मिलन। आज सभी मिलन मेला मना रहे हैं, सभी मिलन मेला मना आकारी रूप में भी दादाजी साथ रहते हैं। सभी बेहद के बच्चों के पास जो भी बच्चा याद करता है उसके पास बापूजी का एक रूप होता है, याद करने वाले बच्चों के पास। यह है ही बाप और बच्चों का मिलन, मधुर मिलन। जिस मिलन मेले में अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए बेअंत असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। कब हो जाएगा? इसी उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। कौन सी उम्मीद पर चल रहे हैं कि बाप कब आएगा? कोई कहता है इधर बाप है, कोई कहता है उधर बाप है। भटका रहे एक दूसरे को। सही रास्ता दिखाने के बदले, सच्चा रास्ता दिखाने के बदले उल्टा पुल्टा घुमा रहे हैं। इसी उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। ऐसी ही अन्य आत्माएं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वियोग के गीत कौन गाता है आपको पता है ना? ब्रह्मा कुमारी में वियोग के गीत गाते हैं ना, रोते हैं क्योंकि बाप चला गया। आप सब हैं अभी वाले, क्या बेहद के बच्चे जो हैं अभी मिलन मनाने वाले, वो भी योगी और आप सहज योगी। सहज जिनका योग बाप से लगा हुआ होता है वो है सहज योगी, और वो है वियोगी, वियोग करने वाले, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे बाप से मिलना कब और कैसे, कितने समय में हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चे के लिए कोई मुश्किल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सहज और सदा का मिलना है। संगम युग है ही बाप और बच्चों का मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हैं ना। है ही मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फखुर से कहेंगे आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते फिरते पलते रहते हैं। इतना फखुर रहता है। मैं पूछते परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता है? और आपके दिल से यही आवाज़ निकलता है कि मन कैसे लगाना तो छोड़ा, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगावे? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ? आपका या बाप का? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे कैसे, ये प्रश्न ही नहीं उठता। प्यार कैसे करते हैं ये क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए, मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप भी बन गए। बेहद की परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి సంగమ యుగంలో
బాపుని కలుసుకునేటువంటి కలయిక మిలన్ మేళా శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైనది, పరమ సౌభాగ్యమైనది. ఇది ఇక మళ్ళా భవిష్యత్తులోనూ రాదు, భూతకాలంలో ఎక్కడా జరగలేదు. కాబట్టి దీని గురించిన వివరణ మా పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్కి పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి అధికారి ఆత్మలకు, ఎవరి ద్వారా అయితే మీకు తండ్రిని గుర్తించటం, ఆత్మను గుర్తించేటువంటి త్రినేత్రం ప్రాప్తమైనదో, బాపుని గుర్తించేటువంటి త్రినేత్రం లభించిందో ఆ ఆత్మలకు ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంది. ఇది చాలా గొప్ప, వీరు మహాన్ ఆత్మలుగా ఉన్నారు, బ్రాహ్మణాత్మలుగా ఉన్నారు. ఇలాంటి ఆత్మలు సేవాదారి, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు. విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. సంగమయుగం ఉన్నదే బాపు మరియు పిల్లల యొక్క కలయిక, కలుసుకునేటువంటి యుగం. ఒకవేళ తండ్రి పిల్లలు కలుసుకోలేదనుకోండి, సృష్టి పరివర్తన కాదు, యుగ పరివర్తన కాదు, విశ్వ పరివర్తన కాదు. సంగమయుగం అంటే ఏంటి? సంగమం అనగా కలయిక, యుగాల కలయిక కాదు, ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కలయిక. దీని అర్థమే ఇది. బాపు మరియు పిల్లలు కలుసుకునేటువంటి యుగం. ఈరోజు అందరూ కూడా మిలన్ మేళా జరుపుతూ ఉన్నారు. ఆఖరి రూపంలో దాదాజీతో పాటు ఉంటూ బేహద్దు పిల్లలు పాస్ అయిపోతూ ఉన్నారు. పిల్లలు స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారు కదా. బాప్ యొక్క రూపము ఒకటి ఎప్పుడూ మీతో పాటే ఉంటుంది. బాపుని మీరు జ్ఞాపకం చేయటంతో బాపు యొక్క రూపం మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. స్మృతి మరియు స్వరూపము తోటే బాపు రూపము మీతో పాటు ఉంటుంది. ఇది బాపు మరియు పిల్లల యొక్క కలయిక. సూక్ష్మము స్థూలంగా దాదాజీని కలుసుకోవటం జరుగుతుంది. ఈ మధుర మిలన్, ఈ మధుర మేళ అనేక మంది ఆత్మలు అనేక రకాలుగా కలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. అయినప్పటికీ కలవని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది అంత అసంభవము, కష్టం కూడా. అందరికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు, అందరి భాగ్యంలోనూ లేదు. అందుకనే పిల్లలు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు అవుతుందా, ఎప్పుడు బాపుని కలుసుకుందామా అని. ఆ విశ్వాసంతో నడుస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా నడుస్తూ ఉన్నారు. ఎలాంటి మరి విశ్వాసం అనుసారంగా నడుస్తూ ఉన్నారు? బాపు ఎప్పుడు వచ్చారు? ఎవరన్నా చెప్పగలరా? బేహద్ తండ్రి బేహద్ పిల్లల్ని కలుసుకోవటానికి ఈ సృష్టి మీదకి ఎప్పుడు వచ్చారో ఎవరికీ తెలియదు. ఇక్కడ బాప్ అంటూ ఉన్నారు, ఒక్కరే బాప్ అని. చాలామంది ఇక్కడ బాప్ ఉన్నారు, అక్కడ బాప్ ఉన్నారు, తండ్రి ఆయన అంటూ భ్రమిస్తూనే ఉన్నారు. ఒకరినొకరు భ్రమింప చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సరైనటువంటి మార్గం చూపించటానికి బదులుగా, సత్యమైన మార్గం చూపించటానికి బదులుగా ఉల్టా పుల్టాగా దారులను మరలిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అన్య ఆత్మలు ఎవరైతే మరి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు దూరంగా ఉండండి. చాలామంది తపస్వి ఆత్మలు, త్యాగి ఆత్మలు ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎప్పుడు భగవంతుడు వస్తాడు, ఎప్పుడు కలుసుకుంటాము అనే వియోగంతో పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. వియోగం యొక్క గీతం ఎవరు పాడుతూ ఉంటారు మీకు తెలుసా? బ్రహ్మకుమారిల్లో జరిగిందంతా కూడా పాడే పాటలని వియోగంతో పాడే పాటలే. అయితే ఎందుకని బాపు వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు? బాపు వచ్చారు, శివుడు వెళ్ళిపోయాడు, బ్రహ్మబాబా వచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు.
అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకని అంటే తండ్రిని యథార్థంగా వాళ్ళు గుర్తించలేదు. ఇప్పుడు మీరైతే మరి బేహద్దు బాపుకు పిల్లలై బేహద్దుగా ఆత్మిక మిలన్ కలయిక కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. వియోగము మరియు బాపు యొక్క సహజ యోగము మీకు రెండూ తెలుసు. ఎవరు వియోగంలో ఉన్నారో ఎవరు యోగంలో ఉన్నారు అని. ఎవరి యొక్క యోగము బాపుతోటి ఉంటుందో వాళ్ళు సహజ యోగిగా అవుతారు. ఎవరైతే వియోగిగా అవుతారో విరహాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు, దుఃఖాన్ని చవి చూస్తూ ఉంటారు. సెకండ్లో మరి వాళ్ళు బాధని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, బాపుని కలుసుకునేది ఎప్పుడు, ఎలాగా, ఎంత సమయం పడుతుంది అని. మీరు ఏ విధంగా మరి బాపు గురించి అందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. నిశ్చయము ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో ఈ మాటే అంటూ ఉంటారు. బాపుని కలుసుకునే పిల్లల కోసమే తండ్రి కూడా వచ్చారు. వీళ్ళకు బాపు మీద ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళకి కలుసుకోవటం కష్టం అనేది ఉండదు. సహజంగానే సదాగా స్థూలంగాను కలుసుకుంటారు, సూక్ష్మంగాను మనస్తోటి బుద్ధితోటి ఆత్మతోటి కూడా ఆత్మిక కలయిక చేస్తూ ఉంటారు. సంగమయుగము అనగానే బాపు మరియు పిల్లల యొక్క కలయిక కలుసుకునేటువంటి యుగము. ఇది నిరంతరం జరిగేటువంటి మిలన్ కలయిక. నిరంతరం కలుసుకునే వాళ్ళు సదా ఖుషీగా సదా ఆనందంగా బ్రహ్మానందం పరమానందంలో ఉంటారు. ఇది మేళా. అదే మేళా అనగా మిలాప్. గొప్ప నషాతోటి మీరంటారు, మాకు బాపు మిల్ గయా, సబ్ కుచ్ మిల్ గయా, బాపు లభించారు, అన్నీ లభించాయి అని. మనమైతే ఆయనతో పాటు బాపుతో పాటు తింటూ ఉన్నాం, నడుస్తూ ఉన్నాము, తాగుతూ ఉన్నాము, తిరుగుతూ ఉన్నాము, పాలన పొందుతూ ఉన్నాము ఆయన యొక్క ఛత్ర ఛాయలో. మరి ఎంత నష ఉంటుంది వాళ్ళని అడగండి. పరమాత్మ బాపుతోటి స్నేహం ఎలా ఉంటుంది అని వాళ్ళు ఎవరన్నా అడుగుతారు మిమ్మల్ని. మీరు ఎలా చెప్పగలరు? మనసుతోటి ఎలా కలుసుకుంటారు అని అడుగుతారు. మీకు అన్నీ కూడా అనుభవమే, అనుభవపూర్వకంగా మీరు కలుసుకుంటారు. మీరు మనసుతోటి ఇదే మాట చెప్తూ ఉంటారు, ఎలాగా అని. కానీ మనసే మీ అందరికీ కూడా కలుసుకునడానికి మార్గం చూపిస్తూ ఉంటుంది. మనసులో ఏమున్నది, ఏ విధంగా మనసు జోడించటం జరుగుతూ ఉంది. మరి మనసు బాపుకి ఇచ్చేశారు కాబట్టి ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే మనసులో బాపుని ఉంచుకుంటారో, బాపు తోటి మరి తగులుపాటు మీకు ఉంటుందో వాళ్ళు తప్పకుండా ఏ ప్రశ్న అనేది వేయరు. ప్రేమ ఎలాగా, ప్రేమించటం ఎలాగా అనే క్వశ్చన్ వాళ్లకు రానే రాదు. అసలు బాపుని ఎలా మర్చిపోతాము? అంత స్థితిలో సదా లవలీనంగా ఉంటూ ఉంటారు. ప్రేమ స్వరూపులుగా అవుతూ ఉంటారు. మాస్టర్ ప్రేమ సాగర్లుగా అవుతూ ఉంటారు. ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు, ప్రేమలో రంగరించబడతారు, ప్రేమలో మునిగిపోతారు, ప్రేమ స్వరూపులుగా అవుతారు. ఇది బాపు మరియు పిల్లల యొక్క కలయిక. ఇదే మిలన్ మేళా. బేహద్దు సంగమ యుగంలో ఒక్కసారి మాత్రమే జరుగుతుంది. మళ్ళా బేహద్దు సంగమ యుగం రాదు. ఇక బాపు కూడా భూమి మీద వచ్చేది లేదు, బేహద్దు పిల్లలు కూడా వచ్చేది లేదు. ఎందుకని? విశ్వ పరివర్తన అయిపోతుంది. మరలా ఈ పంచతత్వాల సృష్టి తయారు కాదు, మృతి లోకం తయారు కాదు. ఇక బాపు రావాల్సిన అవసరం లేదు. విశ్వ పరివర్తన సేవాదారులుగా బేహద్దు ఆత్మలు కూడా భూమి మీద రావాల్సిన అవసరము ఉండదు. అచ్చా, బేహద్కి పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, మా రోజు అవ్యక్తవాణిల యొక్క సారము, దివ్య సందేశాలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ జ్ఞానము, మా దివ్య సందేశాలు అన్నీ కూడా మీకు అందుతూ ఉంటాయి, నోటిఫికేషన్ రూపంలో
వస్తాయి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. ఎవరికైతే తండ్రి సంధి అందించాలి అనుకుంటున్నారో వారికి పంపించండి. నమస్తే. పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి